ओम शांति। मंगलमय कल्याणकारी प्रभु पितांकर आज्ञाकारी विश्व कल्याणी आत्मिक संतान मानंकु शुभ सकाळर शुभ अभिनंदन सुस्वागतम। कुहा जाए मन एक घोड़ा, तार काम हैला दौड़िबा, केबे हेले स्थिर रही न थाए। भल हेउ बा मंद प्रति मुहूर्तरे संकल्प सृष्टि करि चली थाए। केवल ताकु संयम करिवा पाई विभिन्न उपाय अवलंबन करा जाई थाए। ध्यान तपस्या आदि करी मन को नियंत्रण करिवार प्रयास करा जाई थाए। शास्त्र रे मन को नियंत्रण करिवार विभिन्न उपाय मान वर्णित अछि। विशेष भावरे खाद्य उपरे अनेक शास्त्र रे अनेक कथा वर्णित होइछि। कुहा जाइछि जेपरि अन्न सेपरि मन। सेथिपाई देवपीठरे खाद्य प्रस्तुत ठारू प्रसाद लागि हेबा पर्यंत बहुत शुद्धता अवलंबन करा जाई थाए। अनेक स्थान रे मौन रही खाद्य प्रस्तुत करिवार विधि रहिछि। एपरिकी मुहरे कपड़ा बांधी प्रसाद प्रस्तुत करिवार विधि रहिछि। एहा उपरे एक प्रचलित कथा अछि। थरे जणे गृहस्थ भक्त तांको घरकू जणे साधु को निमंत्रण करी भोजन कराइले। साधु जनक भोजन करिवा समय रे तांको अजाणतरे आखिरु तांकर लुह झरी आसिला। से आश्चर्य होई गले, मु तो संसार त्यागी सन्यासी, मो आखिरु पुणी लुह। गृहकर्त्तांकु डाकिले एवं कहिले रोषेई किए करिथिले। गृहकर्ता कहिले आमर बोहू करिछि। साधु बोहू को डाकी पचारिले, माँ तुमे रोषेई कला बेले कांदुथिल कि? बोहूटी कहिला, आज्ञा मो नुआ नुआ एठाकू आसीछे तो रोषेई कला बेले मोर घर लोक मानक कथा मने पड़िला, तेणु टिके कांद लागिला। कहिबा बाहुल्य मनर प्रभाव अन्न उपरे सीधा सड़क पड़ी थाए। पुणी मन को नियंत्रण करिवा पाई साधु संथ माने गृह त्याग करी जंगल को चली जाई थांती। केही केही व्यक्ति सप्ताहर कौनसी एक दिन मौन व्रत धारण करि थांती। तेबे एठारे प्रश्न उठे, कौन मनर शांति पाइबा पाई समस्ते संसार छाड़ी जंगल को जिवे ना समस्ते मौन व्रत को धारण करिवे? कारण व्यस्त बहुल जीवन भितरे तो समस्तंकु कर्म करने को ही पड़िबो। केही तो कर्मरु बाद हेई परिबे नाही ना। आउ मध्य मौन व्रत धारण कले जे मन नियंत्रण हेई जिवो ताहा मध्य नुहे। कारण मनर कार्य होउछि संकल्प सृष्टि करिबा, एणे तेणे दौड़िबा, चाहे मौन थाओ बा कथाबार्ता रे थाओ। वास्तविक मौन ताकू कुहाजिवो जेतेबेले मुख सहित मनर मौन हेबो, अर्थात समस्त संकल्परु मुक्त होई एक ईश्वरंक स्मृति रूपक श्रेष्ठ संकल्परे स्थित रहिबा। तेबे यह सेतेबेले संभव हेबो जेतेबेले आमे जानिबा मन कौन। विभिन्न मतवादी माने सेमानंकर मत देइछंती कि मन अर्थात आत्मा।
କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମନ ଆତ୍ମାର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଏହି ତିନିଟି ଉପାଦାନର ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ରାଜା, ମନ ତାହାର ଏକ କର୍ମଚାରୀ। ଏବେ ତ ସାରା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିଜ ମନ ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳିତ। ଯେହେତୁ କାହାରି ପାଖରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ଦେହ ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଜାମ୍ବବାନ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ସ୍ମୃତି ଦେଇ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଲା ଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭ, ଏହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନଗଣ, ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ନିରାକାର ପିତା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିଧାମ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦେହ ଆଦିଠାରୁ ମମତ୍ୱ ତୁଟେଇ ଚାଲ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବ। ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଧର୍ମ ହିଁ ଶାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ବାଟ। ନିଜେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ, ତେବେ ଶାନ୍ତି ଆପେ ଆପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଖୋଜିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା କେତେ ସହଜ ଉପାୟ। ଯେଉଁମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ, ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ କେବେ ଏହି ଶବ୍ଦ ବାହାରିବ ନାହିଁ କି ମୋ ମନକୁ ଶାନ୍ତି କିପରି ମିଳିବ। ଦେହର ସ୍ମୃତି ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ, ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏପରି ଶବ୍ଦ ହିଁ ବାହାରିଥାଏ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ଜଣା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଧର୍ମ ଶାନ୍ତ, ତେଣୁ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ଏହା ହିଁ ତ କୌଣସି ଅର୍ଥ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମନ ଆତ୍ମାର ଏକ ଅଂଶ, ତେଣୁ ଆତ୍ମା ତାର ସ୍ୱଧର୍ମରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ ମନ ତ ଆପେ ଆପେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ମୂଳକୁ ନ ଧରି ଡାଳକୁ ଧରିଲେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଏହା ଯେପରି ନଈରେ ହଜେଇ ପୋଖରୀରେ ଆସି ଖୋଜିବା କାମ। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ କଥାକୁ ବୁଝି ହିଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ, ଅଭ୍ୟାସ ମୂଳେ ଏ ଜଗତ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅମୃତ ବେଳାରୁ ଉଠି ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଯୋଗୀ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପାଠପଢ଼ାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପବିତ୍ରତାର ସାଗର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ପବିତ୍ର ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ବଳରେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ବଦା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ଡେଣା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ଉଡ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ଉଥିବା ମଜବୁତ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମୀ ହୁଅ। ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ କି ଆମେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମଯୋଗୀ ବ୍ରହ୍ମାବଶ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଛୁ। ଯଦି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଲାଗି ରହିଥିବ, ତେବେ ସମସ୍ତ ଖରାପ ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ।
ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।